ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਉਹੀ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਧਾਂ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 31 ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ 7:45 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परियारे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परियारे। जैसी में आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जैसी में आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। चवर छतर तख्त दे मालक
जुगो जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर संगती रूप दे भी जुड़ के बैठे गुरु रूप खालसा जी, आओ सब तो पहले दशमेश पिता की बख्शिश की मुकद्दस फतेह दे नाल सांझ पाईए ते सारे ही अपनियां रसनां नूं पवित्र करदिआं गज वज के फतेह का जवाब फतेह विच दिओ, कोई भी रसना वांझी ना रवे। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप जी सारे ही मूल नानक शाही कैलेंडर 2003 अनुसार गुरु नानक दे पातशाह दे घर दी चौथी जोत सोढ़ी सुल्तान धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज का पावन प्रकाश पुरब मना रहे। सत्कारयोग सकत्तर साहब जी ने आप जी नूं दस दिता है, सो सारियां नूं दास वालों भी दोवें हथ जोड़ के समुचियां गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं सतगुरां दे पावन प्रकाश पुरब दीआं लख लख मुबारकां होवन। आओ कुछ समय दे वास्ते एकाग्रचित होके सतगुरु रामदास पातशाह जी महाराज का जीवन बिरतांत जो है उसके उत्ते थोड़ी जी पंछी झात मार के सतगुरु पातशाह जी महाराज दे उस महान जीवन ते जीवन दे विच कीते हुए महान कारजां नूं समझण दा यतन करिए। गुरबाणी का पवित्र वचन है, जोत ओहा जुगत साए शह काया फिर पलटी है। केवल मनुख दे शरीर तब्दील होंदे ने, जोत उही रहिंदी है। जो जोत गुरु नानक दे पातशाह जी महाराज दे विच सी ते गुरु नानक साहिब तो गुरु अंगद दे पातशाह ते गुरु अंगद दे पातशाह तो गुरु अमरदास पातशाह दे विच अज उसे जोत ने शरीर बदलिया ते चौथे पातशाह गुरु रामदास पातशाह दे रूप दे विच सतगुरु पातशाह दे विच आन के विराज गई। ਉਹ चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज का अज असीं सारे प्रेम ते सत्कार दे नाल सतगुरु पातशाह का पावन प्रकाश पुरब मना रहे हैं। आओ सतगुरु के जीवन नूं समझीए कि सतगुरु पातशाह जी महाराज का बहुपक्षी जीवन महान जीवन कैसा सी ते सतगुरु पातशाह जी महाराज कित्थों चल के सतगुरु पातशाह जी महाराज एक गुरु नानक दे घर दे सिंघासन दे उत्तराधिकारी किवें बने। अपना ध्यान थोड़ी देर दे वास्ते चूना मंडी लाहौर दे शहर वाले पासे लैके जाओ। संसार विच कोई मनुख अत दा गरीब होवे, जीवन विच अत दी गरीबी होवे, समाज भी जीवन ना देवे ते माता पिता भी अकाल चलाना कर जान ते संसार दे लोकी अभागा अभागा कह के ताने मारन, संसार दे लोग मनहूस कह के ताने मारन, कोई बांह पकड़न वाला ना होए ते सतगुरु जी महाराज कहते ने जे ऐसा मनुख सच्चे सतगुरु की शरण दे विच आ जाए ते सतगुरु पातशाह जी महाराज उसनूं माता पिता तो वध प्यार ही नहीं दिंदे, बल्कि उसका लोक ते परलोक भी सवार दिंदे हैं। मापे हेत ना पूजनी सतगुर हेत सुचेत सहाई। बस लगभग तकरीबन यही कुछ धन गुरु रामदास पातशाह जी महाराज के जीवन दे विच वापरिया। चूना मंडी लाहौर का यह शहर हीरियां दे व्यापार दे करके बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा मशहूर है।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮਦਾਸ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜੇਠਾ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜੇਠਾ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ 65.5 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 55 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਿਲਾਪ ਕੇਵਲ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜੇਠਾ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹਾਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਸ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣ ਵਰਗਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਪਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਵੇਲੜ ਸਾਧਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਾ ਸੇ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਛਾਬਾ ਭਰਨਾ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਬਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤੇ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਭਾਈ। ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਉਲਟੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਕਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਝਿੜਕ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਾਬੇ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਛਾਬਾ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ
ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਕਰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗਠੜੀ ਬੰਨੀ। ਹੁਣ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਲਾੜ ਲਡਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਪਣਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿੰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਲਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਬਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਛਾਬਾ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜੁੱਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ।
नानी जी अत दे बीमार हो गए। जदों नानी जी ने अपना अंतिम समा नेड़े समझिया ते भाई जेठा जी की बांह पकड़ी ते धन गुरु अमरदास पातशाह के दरबार दे विच जा पहुंचे ते गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज नूं नमस्कार करके भाई जेठा जी की बांह, अपने दोते भाई जेठा जी की बांह गुरु अमरदास पातशाह दे हथ फड़ा के नानी जी हाथ जोड़ के अरदास करते ने, बेनती करते ने कि हे निमाणिया दे मान, हे निताणिया दे तान, हे निओटिया दी ओट, हे निआसरिया दे आसरिया, हे धन धन गुरु अमरदास पातशाह, आसी दुनियादार मनुख इस दा साथ सदा वास्ते नहीं निभा सकते। हे पातशाह, पहले इसकी माता चढ़ाई कर गई, इसके पिता चढ़ाई कर गए ते हुण मौत ने मेरे घर दे विच भी आन के दस्तक दी है। हुण मैं भी बहुता समा इसका साथ नहीं निभा सकती। इस वास्ते हे दीन दुनी दे पातशाह, इस अपने दोते भाई जेठे दी बांह मैं किसी दुनियादार मनुख दे हथ दे विच नहीं फड़ा के जा रही। आज इस दी बांह मैं दीन दुनी दे पातशाह तुहाडे हथ दे विच पकड़ा के जा रही हूं, क्योंकि दुनियादार दी मनुख असीं इसका बहुता लंबा साथ नहीं निभा सकते। पर मैनू ये भरोसा ते विश्वास है कि दीन दुनी दे पातशाह जिस दी बांह तुसीं पकड़ लो, फिर उस दी बांह दुनिया दे विच कोई छुड़ा नहीं सकता। इस करके हे सतगुरु सच्चे पातशाह, मेरे इस दोते नूं अपने इस घर दे दरवाजे विच थोड़ी जी थां दे दिओ। जदों नानी जी दियां ये गल्लां सुनियां ते भाई जेठा जी दियां अखां जड़ियां सन आंसूआं दे नाल भर गईयां। गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने भाई जेठा जी नूं सिर दे उत्ते हथ फेरिया ते सिर ते हथ फेर के कहन लगे, माता तुसीं कहंदे हो ना कि इस नूं अपने दर दे उपर थोड़ी जी थां दे दिओ, की पता आउण वाले वक्त दे विच गुरु नानक दा घर त्रुट के इस नूं अपने घर दा सिंघासन ही बख्श दे। कहन लगे, माता जिस नूं लोकी अभागा भागा कह के ताने मारदे ने, ये अभागा नहीं, ये तां कईयां दे भाग सवारेगा। जिस नूं लोकी निआसरा कहंदे ने, ये तां करोड़ां दा आसरा बनेगा ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे जड़े ने वो इस दे दर दे उत्ते आण के सिर झुकाण दे विच अपना फख्र महसूस करिया करनगे, मान महसूस करिया करनगे। ये अभागा नहीं, ये तां वड्डियां भागां वाला है। इस घटना तो बाद नानी जी अकाल चलाना कर जाते हैं ते भाई जेठा जी गुरु दरबार दे विच रह के अपनी किरत नूं जारी रखते हैं ते नाल सवेरे शाम सतगुरु पातशाह जी महाराज उठ के अपनी रोजाना की कसरत करन तो बाद इशनान पानी करके बानी पढ़ते ते गुरु दरबार की हाजरी भरते ते उस तो उपरंत जड़ी सेवा सी, भावें वो लंगर वरताउण की सेवा सी, तप्पड़ झाड़न की सेवा सी, झाड़ू फेरन की सेवा सी या जोड़े झाड़न की सेवा सी, वो भाई जेठा जी निरंतर करते रहे। ते फिर इतिहासकार लिखते हैं कि सतगुरु पातशाह जी गुरु अमरदास महाराज ने भाई जेठा जी दे इन्हां गुणां तो प्रभावित होके अपनी पुत्री बीबी भानी जी का आनंद कारज भाई जेठा जी दे नाल कर दिता। ओ भाई जेठा जिन्हां दे साख संबंधी ते रिश्तेदारां ने उन्हां दा साथ छड़ दिता सी माता पिता दे अकाल चलाने तो बाद, ते लोकी अभागा अभागा कह के ताने मारदे सन। ओ भाई जेठा जी दे गुणां नूं देखदियां होइयां, गुणां दी कसौटी दे परख के गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने अपनी बेटी बीबी भानी जी का आनंद कारज भाई जेठा जी दे नाल कर दिता। उस समय भाई जेठा जी की उम्र केवल 19 साल की सी। समा बीतदा गया ते भाई जेठा जी ने गुरु घर का जवाई बनने तो बाद ये नहीं सोचिया कि मैं हुण गुरु नानक दे घर का जवाई बन गया, गुरु नानक दे पातशाह दे सिंघासन दे उत्तराधिकारी गुरु अमरदास पातशाह का जवाई बन गया ते मैं सेवा क्यों करा। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने वो अपनी नित की क्रिया जड़ी सी वो निरंतर जारी रखी, सेवा वाली, बानी पढ़न वाली, बल्कि
सतगुरु पातशाह जी महाराज ने बौली साहब की उसारी हुई तो मिट्टी दीयां टोकरियां जड़ियां सन वो सिर दे उत्ते भर भर के चुकनियां ते मिट्टी दे नाल जड़े पहने हुए वस्त्र सन वो सारे लिबड़ जाने। दूसरे पासे चूना मंडी लाहौर दे विच जदों शरीकियां नूं इह पता लगदा, रिश्तेदारां संबंधियां नूं इह पता लगदा है कि जड़ा भाई जेठा जिसनों असीं भागा भागा कह के ताने मारदे सां, तंज कसदे सां, मनहूस कहंदे सां कि यह अभागा है, ये निरकर्मा है, ओ भाई जेठा नूं गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने अपना जवाई बना दिता। हुण सोचिया कि भाई उस भाई जेठे की तो शानो शौकत होएगी, वो तो उत्थे ऐशो आराम करता होएगा, राज भाग करता होएगा। उन्होंने मन में इच्छा जाहिर की कि हुण सानू चल के भाई जेठे दे नाल नेड़ता करनी चाहिए है, भाई जेठे नू जाके वेखना चाहिए कि वह किस शानो शौकत दे विच रह रहा है, क्योंकि आखिर गुरु घर का जवाई जो बन गया। हुण वो साख संबंधी जिन्हां वास्ते सतगुरु पातशाह जी महाराज ने वचन किया है, संग सखा सब तज गए कहो न निभ्यो साथ, कहो नानक ए बिपत में टेक एक रघुनाथ। भाई जदों ओकड़ का समा आउंदा है सारे साख संबंधी एक करके साथ छड़ जाते हैं, ते ऐ मनुख जे ते तू उस गुरु नूं परमेश्वर वाहिगुरु नूं अपना संगी ते साथी बना लें, उसकी टेक रख लें, ते फिर तेनों किसी होर टेक की संसार दे विच जरूरत ही कोई नहीं। हुण ओ साख संबंधी ਉਹ शरीके ਉਹ रिश्तेदार भाई जेठा जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ सेवा कर रहे सन ते मिट्टी दीयां टोकरियां चुक रहे सन, ते उन्हां दे नाल कई अमीर ते गरीब लोकी भी जड़े ने वो मिट्टी दी टोकरियां ढो रहे सन, सेवा कर रहे सन। जदों भाई जेठा जी नूं मिट्टी दी टोकरी सिर दे उत्ते चुकिया होया वेखिया, जदों वेखिया कि मिट्टी दे नाल उन्हां दे सारे वस्त्र लिबड़े होए ने, ते शरीके देख के भाई जेठा जी नूं ताना मारदे ने। की कहंदे ने? कहन लगे जे गुरु घर का जवाई बन के मजदूरी करनी सी ते फिर गुरु घर का जवाई बनने की की जरूरत सी? लाहौर दे विच रह के उत्थे मजदूरी करदा, उत्थे टोकरियां चुकदा। तू साडे कुल दा नक कटा दिता, साडे कुल दी बेइज्जती करवा के रख दिती। ते ओ गुस्से दे भरे होए शरीक गुरु अमरदास पातशाह दे कोल जाके कबूल बोल बोलदे ने। जड़े भाई जेठा जी नूं छोटी बाल अवस्था दे विच बांह पकड़न वास्ते तैयार नहीं, अज गुरु अमरदास पातशाह नूं कबूल बोल बोलदे ने कि जे इसनूं अपने घर का जवाई बना के इहदे कोलों मजदूरी करवाउणी सी, मिट्टी दीयां टोकरियां ढुआणियां सन, ते फिर जवाई बनाउण दी की जरूरत सी? ते भाई जेठा जी कोल खड़े गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज दे अगे हथ जोड़ के खड़े हो गए। कहन लगे पातशाह इन्हां दे औगणां नूं ना चितारे, ये अनजान ने, इन्हां दे कबूल बोलां दा गुस्सा ना करियो पातशाह। हे सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां नूं सुमत बख्शो, इन्हां नूं ये समझ आ जावे कि जिस कुल दी ये गल कर रहे ने, जे परमात्मा दी भगती तो बिना, नाम सिमरन तो बिना ये जीवन अजाई चला गया, ते फिर इस कुल दी नक कौन रखेगा? सतगुरु पातशाह इन्हां नूं भगत कबीर जी दे बचन चेते कराओ, कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। पातशाह इन्हां नूं ये समझाओ, इन्हां नूं ये समझ नहीं कि जदों ये शरीर परमात्मा की भगती तो बिना, गुणा सेवा सिमरन तो बिना जदों फना हो गया, नाश हो गया, तो इन्हां कुल वालियां ने मिल के इस नूं अग दे विच साड़ देना, ते उदों परमात्मा की दरगाह दे विच किहड़ी कुल दी नक रहेगी? हुण शरीके शर्मिंदा होए ते नीवियां पा के वापस चले गए। समा बीतिया ते गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने, क्योंकि इधर भी समा बीतदा जा रहा है, ते जीवन बिरतांत बहुत लंबा है, खास करके जदों गुरु पातशाह जी महाराज के जीवन के नाल संबंधित होए। इस वास्ते मैं हुण विषय नूं समेटण दे वास्ते शार्ट दे विच आप जी दे नाल विचारां दी सांझ कर रहे हैं। हुण समा बीतिया ते गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने एक कोतक रचिया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਥੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੜਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਥੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਥੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਥੜੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਥੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਥੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਢਾਓ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਸ ਥੜੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅੱਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਥੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਥੜਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, हे ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਵਗਿਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ, ਅਸਲ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਉਤਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੌਲੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ
उस घर दे ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ करके आप भाई जेठा जी नूं शब्द दा गुरियाई दा तिलक लगा के, शब्द ज्ञान रूपी तिलक लगा के सतगुरु पातशाह जी महाराज ने, गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी दे पैरां विच मत्था टेक के उन्हां नूं भाई जेठे तो गुरु रामदास पातशाह बना दिता। हुण सारियां सिख संगतां नूं सतगुरु पातशाह ने हुक्म किया कि अज तो बाद तुहाडे गुरु रामदास पातशाह जी महाराज होणगे, तुसीं सारे आण के गुरु पातशाह दे चरनां दे विच मत्था टेको। सारियां सिख संगतां ने आण के सतगुरु दे चरनां दे विच नतमस्तक होईयां। अपने पुत्रां नूं भी सतगुरु पातशाह ने कहा नतमस्तक होण वास्ते, पर बाबा मोहन जबान दे विच कुछ बोलदे होए बाहर निकल गए ते बाबा मोहरी जी ने आण के सतगुरु दे चरनां दे विच नतमस्तक कीता, मत्था टेकिया। ते दूसरे पासे देखो निमरता दे मुजस्मे भाई जेठा जो गुरु रामदास पातशाह जी महाराज बन गए। हुण गुरु बनन तो बाद ਸਿੰਘਾਸਣ दे उत्ते बैठे ने ते संगतां मत्था टेक रहीआं ने ते सतगुरु रामदास पातशाह दे महाराज दे अखां दे विचों अथरू जड़े सन, आंसू जड़े सन, वो पानियां की तरह वगना शुरू हो गए। ते जदों वो आंसू सतगुरु पातशाह दे प्रकाश किते हुए लंबे काले दाड़े दे उत्ते आण के पैंदे ते इवें प्रतीत हुंदा जिस तरह कोई मोती चमक रहे होण। गुरु अमरदास पातशाह ने जदों सतगुरु रामदास पातशाह दे सेजल नेत्रां नूं देखिया, नेत्रां विचों डिगदे होए आंसूआं नूं देखिया ते सतगुरु पातशाह ने पुछिया, गुरु अमरदास जी ने कहण लगे, पातशाह हुण तुहानूं गुरु नानक दे घर दा उत्तराधिकारी बना दिता, ਸਿੰਘਾਸਣ दा मालक बना दिता, तुहाडे सिर दे उत्ते चवर ते छतर झुल रहे ने ते तुहाडे अखां दे विचों आंसू क्यों, ये नेत्र सेजल क्यों ने। ते गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने जवाब की दिता, जे अज दा साडे वर्गा सिख हुंदा, साडे वर्गा कोई होए, किसे नूं कोई छोटा जिहा ओहदा या पदवी मिल जाए ते असीं कहंदे हां जी कि ये तो साडे गुणां दे करके, साडे विच काबलियत सी इस करके सानूं मिली। पर गुरु पातशाह ने जीवन की जुगत सिखा के गए ने। धन गुरु रामदास पातशाह का जवाब की है, कहन लगे, पातशाह मैं चूना मंडी लाहौर दियां गलियां दे विच रुलदा फिरदा सां, कोई बांह पकड़न वाला नहीं सी, लोकी भागा भागा कह के ताने मारदे सन, लोकी मेरे ते तंज कसदे सन कि यह निरकर्मा है, जमदियां अपने माँ बाप नूं खा गया, कोई बांह पकड़न वाला, कोई साथ देने वाला नहीं सी। पातशाह मैं कखां दी तरह रुलदा फिरदा सां, अज मैनू कीड़े नूं जे ये इज्जत मान, ये गुरु नानक दे घर दे ਸਿੰਘਾਸਣ मिलिया, ये सतगुरु पातशाह, इस दे विच मेरी कोई सतगुरु पातशाह वडियाई नहीं, ये सब आप जी की कृपा बख्शिश ते नदर का नतीजा है कि आप जी ने मेरे वर्गे नूं कखां दे विच रुलदे होए नूं चुक के गुरु नानक दे घर दे ਸਿੰਘਾਸਣ दा मालक बना दिता। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने शब्द उच्चारण किया, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साहब भी तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संकीरे हम थापे। उस तो बाद गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ज्योति जोत समा जाते हैं ते गुरु पातशाह दे ज्योति जोत समान तो बाद गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने सिੱਖੀ दे प्रचार ते प्रसार दे काम नूं होर वधाया अते गुरसिख ते जीवन वाले प्रचारक नियुक्त किए, जिन्हां नूं सिख धर्म दे विच मसंद प्रथा दे नाम दे नाल याद किया जाता है, जिन्हां दा काम हुंदा सी दूर दुराड़े दे इलाकिਆਂ दे विच जाके सिੱਖੀ दा प्रचार ते प्रसार करना ते सिख संगतां दे कोलों दसवंत इकत्तर करके साल दे बाहर गुरु दरबार दे विच आण के जमा कराना ताकि जरूरतमंद ते लोड़वंद दी जरूरत नूं पूरा किया जा सके। हुण गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने केंद्री अस्थान अमृतसर शहर दा नींव रखिया ते सिखां नूं उस केंद्री अस्थान दे नाल जोड़ दिता। हुण गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने सिख नूं अरदास दे नाल जोड़िया कि भाई सिखा तू किसे नूं विचोला नहीं बनाउणा, अरदास दे विच तेरा डायरैक्ट लिंक जिहड़ा उस परमात्मा दे नाल होना चाहिए। गुरु दे दर ते खड़े के उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरनां दे विच जुड़ के तू अरदास करनी है, ये बेनती जोदड़ी करनी है ते ये विश्वास ते भरोसा रखना है कि जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे ए विश्वास हो आयो, कहते करो अरदास बेनती जो सुन तो है
रघुरायो कि मैं जिथे भी अरदास कर लगा वो अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे नाल है, मेरे नाल मौजूद है, मेरी गल नूं मेरी अरदास नूं सुन रहा है ते मेरी हर जायज़ मंग नूं पूरा करेगा। तेरे विच सबर ते संतोख होना चाहिए है। सत संतोख करे अरदास ता सुन सद बहाले पास, वो जरूर तेरी अरदास नूं प्रवान करेगा। पर माफ करना, एक गल मैं जरूर स्पष्ट कर दियां इत्थे कि अज असीं गुरु घरां दे विच भी अरदासां कराउंदे आ। माफ करना साध संगत जी, बहुत सारिया संगतां इस गल दे उत्ते सवाल भी खड़े करदियां ने, कहंदियां भी ने कि जदों खास करके कोई संगरांद दा दिन होए, कोई ऐतवार होए, कोई गुरपुरब होए, तो माफ करना असीं कई वारी दोष भाई साहब नूं, ग्रंथी साहिबाना नूं भी दे दिंदे आ जी, लंबी अरदासां करदे ने। अरदास जो साडी मर्यादा दे विच है 3 मिनट तो 4 मिनट की अरदास है, पर अरदास 15-15 मिनट की हुंदी है। पर उस दे विच दोष असी भाई साहब नूं क्यों दिंदे आ? दोष साडा संगतां दा भी है। इतनियां लंबियां लंबियां पर्चियां नावां दियां जड़ियां ने वो असी लिखवा के भाई साहबां दे हत्थां दे विच फड़ा दिंदे आ, ते जे भाई साहब बोलते हैं तो अरदास लंबी हो गई, जे नाम नहीं बोलते, अरदास नहीं करते, तो फिर संगत भाई साहब के दुआले हो जाती है जी तुसीं साडा नाम नहीं लिया। ये चेतनता, ये जागृति तो सानू अपने अंदर लियाण की जरूरत है। सतगुरु पातशाह ने तो सिख का सीधा लिंक उस निरंकार दे नाल जोड़िया, भाई गुरसिखा तो गुरु की गोलक दे विच अपनी शरधा भावना के अनुसार जो भेटा पानी है पा, ते अरदास आप जुड़ के कर, क्योंकि तेरी कीती हुई अरदास उस निरंकार तक पहुंचेगी, विचोले की कीती हुई अरदास नहीं पहुंचती। जी की बिरथा होए गुर पे अरदास कर। असी गुरमत दे इस कंसैप्ट नूं, इस सिद्धांत नूं क्यों भुल जाते हैं? क्यों लंबे लंबे नाम लिखा के कि जी साडा पुत्र बाहर फॉरन दे विच गया, उहदे कारोबार दे विच वाधा होए, उहदे परिवार दे विच वाधा होए, सुख शांति होए, अज जन्मदिन है, अज फलाना है, अज धमकाना है। भाई आप जे गुरु दे सिख हाँ, जे गुरु ने सानू गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया, अकाल पुरख नाल सिख दा संबंध जोड़ दिता, फिर सानू विचोलगी कराउण दी जरूरत की है? आप गोलक दे विच भेटा पा, रसीद कटा ते गुरु दे चरनां दे विच जुड़ के उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे अगे अरदास बेनती जोदड़ी कर। वो अकाल पुरख वाहिगुरु तेरी अरदास बेनती जोदड़ी जो जायज़ मंग है उसनूं जरूर प्रवान करेगा। पर इतनी लंबी लंबी अरदास हो जाती है। माफ करना, इस करके विशा मैं लिया क्योंकि संगतां दी बहुत सारिया शिकायतां आदियां ने, अरदासां लंबियां हुंदियां ने, ते जिहड़े बजुर्ग ने वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। मैनूं एक घटना याद आउंदी है, 2-4 मिनट आप जी दे वाधू जरूर लै जाऊंगा, खेमा दा जाचक होवांगा, पर विशा मैनूं कंप्लीट कर लैण दिओ। वो एक किसी ने घटना सुनाई, कहण लगे जी किते संगतां ने अरदासां दी एक बहुत लंबी लिस्ट भाई साहब दे हत्थ दे विच फड़ा दित्ती, ते भाई साहब ने हुण ना तो बोलना ही सन, अरदासां ते सारियां दियां करनियां सन, ना करदे तो फिर संगतां ने भाई साहब नूं बाद फड़ लेना सी, तुसीं साडा नाम नहीं लिया। हुण भाई साहब अरदासां कर रहे ने कि भाई इन्हां नूं ऐ दान, ओ दान, फलाना दान, नाम दान, यह भी बख्श दिओ, यह भी बख्श दिओ। ते विच कोई बेचारे बजुर्ग खड़े सन, उन्हां कोल ज़्यादा देर खलोता नहीं गया, तो मजबूर होकर बोल पे, कहन लगे भाई साहब साडे बजुर्गों के वास्ते गुरु महाराज के कोलों गोडियां दा दान भी मंग लिओ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता। इस करके साध संगत एक बेनती कर लगा, हाथ जोड़ के बेनती करदा कि गुरु पातशाह जी महाराज ने दा हुक्म है कि जी की बिरथा होए गुर पे अरदास कर। भाई अपने मन की अवस्था नूं आप गुरु दे अगे रखो, गुरु दे चरनां दे विच रखो, बयान करो, गुरु तुहाडी अरदास प्रवान करेगा, उस अकाल पुरख दे दर घर तक पहुंचेगी, तो जो जायज़ मंग होएगी वो प्रवान होएगी। आस है बेनती प्रवान करोगे। तो गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने विचोलगी खत्म करके सिख का डायरैक्ट लिंक परमात्मा नाल जोड़िया, तो उस तो बाद सिख अरदास कर लग पे। अरदास दे बोल हुंदे सन, कीता लोड़िया कम सो हर पै आखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। ये सिख अरदास दे विच बोल बोलिया करते सन, विचोलगी नहीं सन करवाउंदे। गुरु रामदास पातशाह ने सूही राग दे विच लावां दे 4 शब्द उचारण करके सिख नूं हमेशा दे वास्ते गैर रोह रीतां तो तोड़ के सतगुरु पातशाह जी महाराज ने आनंद कारज दे नाल जोड़ दिता। ते अज तक वो मर्यादा है कि जदों सिख
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਭੱਟ ਗਯੰਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰਗ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉਸਦੇ ਔਗਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਸੀ ਵੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।